अगर हम जहां परमेश्वर का मौजूदी उपस्थिति बढ़ा हुआ है उस जगह में Amen. हम घुस गया तो हम Amen. कंप्लीटली चेंज्ड हो जाए. ദൈവ സാന്നിധ്യം തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് നാം ഒന്ന് ചെന്നാൽ മതി, അവിടെ ഭയങ്കര മിറാക്കുലസ് ഡെലിവറൻസസ് നടക്കും. സാന്നിധ്യം, Presence of God ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം is not an imagination. അതൊരു ഇമാജിനേഷൻ അല്ല. Presence of God is real. ദൈവ സാന്നിധ്യം ഒരു റിയൽ ആണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Sometime in some places God reveals himself. ചില സമയം ദൈവം ചിലത് വെളിപ്പെടുത്തും. कुछ जगह में कुछ समय परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा. ചില സമയങ്ങളിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവം ദൈവത്തെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस हॉल के अंदर ആമേൻ. प्रभु ആമേൻ. का उपस्थिति, प्रभु का मौजूदी और गंभीरता का साथ में प्रकट होने के लिए. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഹാളിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇനിയും വലിയ രീതിയിൽ വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ. यहोवा शम्मा യഹോവ ശമ്മ, इस जगह को प्रभु भरने दीजिए. ദൈവം ഈ സ്ഥലത്ത് ആലയത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ. हम प्रार्थना करेगा നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. तेरी महिमा की बादल इस जगह को घेर लीजिए प्रभु जी. കർത്താവേ, ഈ ഏരിയ, ഈ സ്ഥലത്തെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ മേഘം കൊണ്ട് മൂടട്ടെ. इस पूरा इलाका 1 माइल रेडियस में, हालेलुया, 1 माइल इसमें से जो रेडियस है पूरा इलाका में प्रभु का बादल घेरने दीजिए. ഒരു മൈൽ റേഡിയസില് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ മേഘം കർത്താവെ മൂടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. मैं पिछले दिनों में ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ एक स्वप्न बार बार देख रहा हूँ. ഒരു സ്വപ്നം വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുകയാണ്. ध्यान से सुनना है. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. पिछले दिनों में एक ही स्वप्न बार बार देख रहा हूँ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഒരേ സ്വപ്നം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്നു. 3 दिन एक ही स्वप्न. 2-3 ദിവസം ഒരേ उस സ്വപ്നം. स्वप्न का मतलब मुझे ज्यादा समझ में नहीं ആ आया. സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. लेकिन आई सी पीपल फ्रॉम कर्नाटका. പക്ഷെ ഞാൻ കർണാടകയിൽ നിന്ന് ചിലരെ കാണുകയാണ്. और उस कर्नाटका का पीपल बोलेगा तो महिलाओं को, बहनों को मैं देख रही. കർണാടകയിലെ സഹോദരിമാരെയാണ് കാണുന്നത്. और मुझे उस स्वप्न में कह रहे ऐसे, ആ സ്വപ്നത്തിൽ എന്നോട് പറയുകയാണ്, ये महिलाओं ഈ സ്ത്രീകൾ जनरेशन आफ्टर जनरेशन തലമുറ തലമുറയായി they are such holy saint like ladies. वे लोग बहुत पवित्र I संत don't know जीवन what I'm बिताने seeing, वाले but हैं. it is getting repeated ऐसा मैं बार बार सुन रहा हूँ. every day. कल परसों आज सुबह यही स्वप्न देख रहा हूँ. 3 ദിവസമായിട്ട് ഈ സ്വപ്നം തന്നെ ഞാൻ കാണുകയാണ്. स्वप्न में मुझे कह रहे ये महिलाओं बहुत पवित्र महिलाओं में ഈ സ്ത്രീകൾ ഭയങ്കര വിശുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീകളാണ്. exemplary ladies. അവര് എക്സംപ്ലറി ലേഡീസ് ആണ്. उनका लाइफ एकदम अलग है. അവരുടെ ജീവിതം വ്യത്യസ്തകരമായ परमेश्वर ജീവിതമാണ്. के लिए पूर्ण तौर से समर्पित हुआ व्यक्ति हो. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ്. मुझे जानते हैं केरला में पहले ऐसे वनिताओं था. എനിക്കറിയാം കേരളത്തിലും അങ്ങനെ കുറെ വനിതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. कंप्लीटली समर्पण किया हुआ वनिताओं, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സമർപ്പിച്ച സ്ത്രീകൾ, fully dedicated ladies പൂർണ്ണമായി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത സ്ത്രീകൾ for the kingdom of God. ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി. But I never heard about that kind of people from Karnataka. പക്ഷെ കർണാടകയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ I കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. do not know why God told me Karnataka, मुझे नहीं पता परमेश्वर ने क्यों कर्नाटका के लिए कहा. but I want to give you a message. बट मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ. अपना बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, നമ്മുടെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയുവാൻ आप ആഗ്രഹിക്കുന്നു, अलग अलग जगह से होगा, നിങ്ങൾ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ अलग നിന്നായിരിക്കാം, अलग राज्य से होगा. പല പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കാം. आपके पास पवित्रता का एक पावर होना चाहिए. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. आपको परमेश्वर उस रीति में देखना चाहिए. നിങ്ങളെ ദൈവം അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റണം. एक असाधारण पवित्रता का, एक असाधारण होलीनेस कैरी करने वाला ഒരു അസാധാരണ വിശുദ്ധി വഹിക്കുന്ന एक वनिता. ഒരു വനിതയായി കാണാൻ പറ്റണം. क्यों वनिता के बारे में कह रहा हूँ? എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയെ പറ്റി പറയുന്നത്? पुरुषों होली होना नहीं चाहिए. പുരുഷന്മാർക്ക് വിശുദ്ധരാകണ്ടായോ? I believe in the kingdom of God. ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. The ladies, they have a key position. उनको एक की रोल, की पोजीशन है, एक Something प्रमुख. which we cannot, hallelujah, हम
हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वैसे की पोजीशन बहनों को है. നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രമുഖമായ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് Their ദൈവരാജ്യത്തിൽ prayer is സ്ത്രീകൾക്ക്. so powerful. പ്രേയർ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ്. Their prayer is so powerful. പ്രേയർ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ്. बाइबल में इतिहास को बदलने के लिए परमेश्वर ने बहनों को उपयोग किया. ആമേൻ. ബൈബിളിൽ ചരിത്രങ്ങളെ പോലും മാറ്റുവാൻ ദൈവം സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ചു. So you may be one among them in this generation. ഈ തലമുറയിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം. आपका जो पवित्रता, holiness, നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധി, आपका जो prayer, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന शैतान का साम्राज्य को गिराने का, ढा डालने का एक अग्नि बनने दीजिए. ആമേൻ. പിശാചിന്റെ അന്ധകാര മണ്ഡലങ്ങളെ, അതിന്റെ കോട്ടകളെ തകർക്കുവാനുള്ള ഒരു ആയുധമാക്കി മാറട്ടെ. Completely surrendered life, പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം, leading such an holy life. ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ. बाइबल says, वचन कहते हैं, വചനം പറയുന്നു, धरती में पाप आने का प्रथम कारण ईव का द्वारा हो गया. ലോകത്തിൽ പാപം വന്നത് ഹവ്വ വഴിയായിരുന്നു. बाइबल clearly says that. ബൈബിളിൽ സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നു. पॉल ने कहा, പൗലോസ് പറഞ്ഞു, it's not men but women അതൊരു പുരുഷനല്ല, ഒരു സ്ത്രീ കാരണമാണ് വന്നത്. पहले पाप किया. ആദ്യം പാപം ചെയ്തു. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. इसलिए उद्धार का भी परमेश्वर का पद्धति ആമേൻ. की परमेश्वर ने वुमन को दिया. അതുകൊണ്ട് രക്ഷയുടെ പദ്ധതിയും ഒരു സ്ത്രീയിലൂടെയാണ് വന്നത്. ആമേൻ. ആമേൻ. The son of woman സ്ത്രീയുടെ സന്തതി की परमेश्वर ने उनको दिया. ചാബി സ്ത്രീക്കാണ് കൊടുത്തത്. यीशु का रिसरेक्शन का फर्स्ट विटनेस एक स्त्री क्यों बन गया? യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സാക്ഷി പോലും ഒരു സ്ത്രീയാണ് It's വഹിച്ചത്. related with that promise. അത് ആ പ്രോമിസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. She is having a key role. ആമേൻ. സ്ത്രീക്ക് ഒരു പ്രമുഖ റോൾ ഉണ്ട്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. पौलुस ने कहा एक सेंटेंस है, പൗലോസ് പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസ്, स्त्री മക്കളെ പ്രസവിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു. स्त्रियां जो है बच्चों को पैदा करके वो उद्धार प्राप्त मैं करती है. उसको दूसरा एक दृष्टिकोण से देखना चाहता हूँ. അത് ഞാൻ വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇത് കാണാൻ अभी तक ആഗ്രഹിക്കുന്നു. हमने जो बताया उस रीति में नहीं. ഇതുവരെ നാം പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല. फिर किस रीति में? പിന്നെ ഏത് രീതിയിലാ? That sentence, ആ സെന്റൻസ് वो भी जो पहले का वायदों से जुड़ा हुआ है. ആദ്യം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആണ്. സ്ത്രീ മക്കളെ പ്രസവിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്ന സെന്റൻസിനെ ഒന്നുകൂടൊന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ, स्त्री बच्चों को पैदा करके उद्धार प्राप्त करती है, उस सेंटेंस को थोड़ा और मैं अलग नजरिए से बोलूं. ഈ ജന്മം നൽകിയ കുട്ടിയാണ് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായി തീർന്നത്. हमें स्त्री के द्वारा पैदा हुआ एक व्यक्ति ही इस दुनिया का उद्धारक बना. അവൾ സാൽവേഷന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി മാറി. स्त्री जो है वो उद्धारक का एक बहुत प्रमुख एक व्यक्ति बन गई. Why God used Maryam, Mary? परमेश्वर ने मेरी का क्यों इस्तेमाल किया? She was different. क्योंकि वो एक अलग थी. She was such a holy and pious. वो एक पवित्र जीवन बिताने वाली थी. आज सुबह भी प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा था, ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, piety. piety का मतलब संत भक्ति, भक्त, भक्ति, असाधारण भक्ति. അസാധാരണമായ ഭക്തി. जिस वुमन के पास piety है, भक्ति, असाधारण भक्ति है. ഏത് സ്ത്രീക്കാണോ അസാധാരണമായ ഭക്തി ഉള്ളത്? शुरुआत में इस मीटिंग में कहना चाहता हूँ, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഈ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, बहनों, സ്ത്രീകൾ आप लोग piety के साथ में जीने वाला, असाधारण भक्ति के साथ में जीने वाला महिलाओं जब बनेगा, कोई भी देश में कलीसिया को रोक नहीं पाएगा. അമേൻ. അമേൻ. സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങൾ ഒരു ഭക്തിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ചാൽ ഒരു ദേശത്തിലും സഭയെ തടയുവാൻ പറ്റത്തില്ല. मैंने कुछ दिन पहले एक घटना मैंने कहा, ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ ये കണ്ടു. मामूली कोई बनाया हुआ कहानी नहीं है, ये इसे बनाया हुआ कहानी ഇത് नहीं ആരും है. ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥയല്ല, वाकई में हुआ एक स्टोरी. വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു क्या കഥയാണ്. हो गया? എന്ത് സംഭവിച്ചു? एक गांव में, ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ, अपना ही केरला में, मेरा ही इलाका में, ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പാസ്റ്റർ നാട്ടില് ഒരു പരസ്യയോഗം നടക്കുകയായിരുന്നു. एक पब्लिक मिनिस्ट्री हो रहा था. അന്നത്തെ കാലത്ത് പെന്തക്കോസ്തുകാരെ ഭയങ്കര എതിരാ. उस जमाने में पेंतकुस्त वाले के खिलाफ बहुत लोग, विरोधी बहुत लोग थे. പരസ്യയോഗത്തെ അലങ്കോലമാക്കുവാൻ, ये जो स्ट्रीट में जो सुसमाचार सुनाते हैं पब्लिक मिनिस्ट्री, उसको बिगाड़ने के लिए ഒരു
അമ്പലത്തിലെങ്ങാണ്ട് ഉത്സവത്തിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ആന വന്നപ്പോൾ ആനയെ അവിടെ നിർത്തി ഗോഷ്ടി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. एक मंदिर से वापस आया हुआ एक हाथी वहां पर खड़े होके वो कुछ करने लगा. ആനയുടെ കൂടെ ഉള്ള ആളുകൾ ആനയെ കൊണ്ട് ചിഹ്നം വിളിപ്പിക്കുകയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. जो हाथी के साथ आए थे वो व्यक्ति लोग आने से वो हाथी को लेकर बहुत हुल्लड़ मचा रहे थे. പരസ്യവും കൊലപ്പെടുത്തണം. वो जो स्ट्रीट मिनिस्ट्री चल रहा था उसको बिगाड़ने के लिए कर रहे थे. അതിനകത്തൊരു പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിയുണ്ട്. तो उसके बीच में एक बुजुर्ग एक दादी माँ थी. അമ്മച്ചി ആനയുടെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടിട്ടുണ്ട്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവിടെ ഇരിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞു. वो बुजुर्ग आंटी खड़े होकर उस हाथी से कहा कि यीशु के नाम से बैठ जा. ആന അവിടെ ഇരുന്നു. और हाथी वहां बैठ गया. അവിടെ ഇരുന്നു. बैठ गया. പരസ്യവും തീരുന്നിട വരെ അവിടെ ഇരുന്നു. वो जब तक वो मीटिंग खत्म नहीं हुआ तब तक हाथी बैठा रहा. പരസ്യവും കഴിഞ്ഞപ്പം जब वो मीटिंग खत्म भी हो गया സഭക്കാരും അമ്മച്ചിയും എല്ലാം വീട്ടിൽ പോയി. पूरे कलीसिया के लोग और सब लोग अपना घर चले गए. ആന എഴുന്നേക്കുന്നില്ല. हाथी उठ ही नहीं रहा है. ആനയെ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുന്നേപ്പിച്ചോണ്ട് പോവാൻ നോക്കുക. जो लोग हाथी को लेकर आए थे कोशिश किया हाथी को उठाने ആന का, എഴുന്നേക്കുന്നില്ല. बट हाथी उठ ही नहीं रहा है. അപ്പൊ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു तो लोगों ने कहा അമ്മച്ചി ഇരുത്തിയിട്ട് പോയതാ. वो आंटी ने बिठा कर അമ്മച്ചി गया है. പറയാതെ ഇനി എഴുന്നേക്കത്തില്ല. जब तक वो आंटी नहीं कहेगी तब तक वो हाथी उठेगा नहीं. ഈ ആനക്കാർ അമ്മച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. ये हाथी के जो लोग हैं वो दादी माँ के घर पहुंच गए അമ്മച്ചിയോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. और उनसे माफी അമ്മച്ചി मांगा. പറഞ്ഞു ഇനിയും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത്. दादी माँ ने कहा कि अब से कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना. ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത്. अब हमारे मीटिंग में तुम कोई समस्या पैदा नहीं करना. സമാധാനത്തോട് പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. शांति से जाने के लिए कहा അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു വിട്ടു. और दादी ने उनको അവര് भेज दिया. തിരിച്ച് ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്നപ്പോ ആന എഴുന്നേറ്റ് നിൽപ്പുണ്ട്. आमेन. जब वो वापस लौट कर जंक्शन में आए तो हाथी उठकर खड़ा है. ഇതാണ് പെന്തക്കോസ്ത്. ये है पेंटकोस्त. आमेन. നീ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നിടത്ത് പ്രകൃതി ശക്തികൾ നിൽക്കത്തക്കവണ്ണം അധികാരമുള്ള ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. आपके उंगली आप जहां दिखाए वहां पर प्राकृतिक शक्ति भी, नेचर की शक्ति भी रुक जाए, वो है आत्मा की शक्ति. വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ അസാധാരണ മിറക്കിൾസ് സംഭവിക്കും. आप आपकी जुबान से एक शब्द कह दे तो असाधारण अद्भुत काम में प्रकट होगा. പക്ഷെ അതിനെന്ത് വേണം? बट उसके लिए क्या चाहिए? അതിന് അസാധാരണമാകുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും വിശുദ്ധിയും ഒക്കെ വേണം. उसके लिए असाधारण प्रार्थना जीवन और जीवन में पवित्रता ही दोनों चाहिए. അസാധാരണ അഭിഷേകം വേണം. असाधारण अभिषेक चाहिए. പിശാച് എന്ത് ചെയ്യും? शैतान क्या करेगा? പിശാച് നമ്മുടെ അഭിഷേകത്തെ ചോർത്തിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കും. शैतान हमारे अभिषेक को हमसे लीक आउट करने की कोशिश करेगा. നമ്മൾ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കും. हम अभिषेक प्राप्त करते हैं പക്ഷേ लेकिन നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അതങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോകും. घर पहुंचने से पहले ही वो अभिषेक कम हो जाने അതിന് लगती है. കാരണം എന്താ? उसका कारण क्या है? ലീക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ लीक है. इसलिए എവിടെ കൂടെയൊക്കെയോ അഭിഷേകം ചോർന്നു പോകുകയാണ്. कहीं न कहीं से तो अभिषेक हमारे जीवन से लीक हो रहा പകൽക്കാലം എന്നെ है. കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, आज मुझे सुनने वाले प्रियो, നമ്മുടെ അഭിഷേകം ചോർന്നു പോകാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. हमारा अभिषेक हमसे लीक ना होने दे, उसे संभाले. നമുക്കൊക്കെയുള്ള കുഴപ്പം അതാ. हम നമ്മുടെ सबकी ഇച്ചിരി दिक्कत वो है. കുരുത്തക്കേടുകൾ, ഇച്ചിരി മൂശാട്ട സ്വഭാവങ്ങൾ, ഇച്ചിരി അല്ലേ ഹല്ലേലൂയ ദേഷ്യം, പിന്നെന്തൊക്കെയാ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അഭിഷേകം ചോർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. हमारी छोटी छोटी चीजें जो हम गुस्सा करते हैं, हम जो चिड़चिड़ापन करते हैं, तो इन बातों से अभिषेक खो देते हैं. നിങ്ങൾ അസാധാരണ സമർപ്പണമുള്ള ഒരു ദൈവ പൈതലാകുകയാണെങ്കിൽ, अगर हम एक असाधारण समर्पित जीवन बिताने वाले, सरेंडर जीवन बिताने वाले हैं तो ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മിറക്കിൾസിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല. आमेन. हमारे द्वारा जो परमेश्वर अद्भुत काम जो करेगा उसकी कोई सीमाएं नहीं है. നമ്മളെല്ലാം പറയും കർത്താവ് എന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയും. हम सब कहते हैं कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर, നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയും. हमें इस्तेमाल कर. സത്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്കുണ്ടോ? क्या वाकई में हमारे जीवन में हम इस्तेमाल हो, एक ऐसा क्वालिटी मेरे अंदर है क्या? ഫിനിയെ അസാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ अगर एंजल को असाधारण तौर से इस्तेमाल कर दिया जाए, നമ്മൾ പിന്നെ നിഗളിച്ചു പോകും. हम घमंड करने लगेंगे. നമ്മൾ ഇതൊന്നും അല്ല. फिर हम इतना कुछ में नहीं. പിന്നെ ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുമോ? फिर क्या परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा? ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെസല് കൈ കിട്ടാനില്ല. आमेन. परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए उसके हाथ में एक योग्य पात्र नहीं मिल रहा है. കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്രൂസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമേ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ. पूरी तौर से क्रूसित किया हुआ एक व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति को ही परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है. 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു വചനമാണ്. 2 साल पहले हमने कलीसिया में कहा हुआ एक वचन है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, यीशु मसीह ने कहा മനുഷ്യപുത്രൻ
ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ मनुष्य का पुत्र अगर जी उठा लिया जाए, സകലരെയും അവനിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. आमेन, सभी को वो अपने में आकर्षित करेगा। ഉയർത്തപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖമുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ്. उठा लिया जाना, उठना, जी उठना मतलब एक अच्छी बात है। ജീവനെ ഉയർത്തപ്പെടുക, getting lifted up. अगर उसे उठा लिया जाए, नाम उसके नाम को उठा लिया जाए। നമുക്കൊക്കെ ഉയർത്തപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാ. हम सब लोग ऊंचा उठना तो चाहते हैं, നമ്മളെ ഉയർത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ. हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे But you ऊंचा know what is उठा। the means for getting lifted up? Hallelujah. लेकिन आप जानते हो क्या किस तरीके से वो ऊंचा उठाया जाता है? എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ ഉയർത്തിയത്? यीशु को कैसा ऊंचा उठाया गया ഒരു था? ക്രോസ് ആകട്ടോ. एक क्रूस था ആ वो, ക്രോസിലാണ് ഉയർത്തിയത്. उस क्रूस पर उसे उठाया നമ്മൾ गया ആ था। പാട്ട് മറന്നു പോകും. हम वो गीत भूल जाते हैं, നമ്മൾ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. हम उठाने के लिए But we प्रार्थना करते forget हैं, that cross is the means for Amen. getting promoted or lifted up. लेकिन हम ये Hallelujah. भूल जाते हैं कि हमारा प्रमोशन के लिए हमें ऊंचा उठाने के लिए क्रूस एक वजह है। ക്രൂശില്ലാതെ ഒരു ഉയർച്ചയില്ല. क्रूस के बिना कोई ऊंचाई नहीं है। ക്രൂശിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഉയർച്ചയും. हमारी सारी आशीषें, हमारी सारी बढ़ोतरी, ऊंचाई क्रूस അതുകൊണ്ട് पर है। നാം इसलिए ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടാൽ, अगर हम क्रूशित हुए तो, ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ अगर തയ്യാറാകുന്നവൻ हम क्रूशित होने के लिए तैयार हो रहे അവൻ हैं तो ഉയർത്തപ്പെടും. वो ऊंचा उठाया जाएगा। സകലരും അവനെ കാണും. सभी लोग उसको देखेंगे। Amen. ഹല്ലേലൂയ. സകലരെയും അവൻ ആകർഷിക്കും. सभी को वो अपनी ओर आकर्षित करेगा। നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ്. आपकी हाथ क्या क्रूशित होने के लिए तैयार है? നിങ്ങളുടെ കാതുകൾ क्या ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ आप തയ്യാറാണ്. आपके कानों को क्रूशित करने के लिए നിങ്ങളുടെ तैयार നാവ് है? ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ क्या തയ്യാറാണ്. आपकी जुबान क्रूशित करने के लिए കണ്ണുകൾ तैयार है? ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ क्या തയ്യാറാണ്. आपकी आंखें क्रूशित करने को നിങ്ങളുടെ तैयार ജീവിതത്തിന്റെ है? എല്ലാ മേഖലകളും ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ आपके जीवन के തയ്യാറാണ്. हर क्षेत्र को क्या आप क्रूशित करने को तैयार है? നിങ്ങളെയും കർത്താവ് ഉയർത്തും. परमेश्वर आपको भी ऊंचा ഒരു उठाएगा। ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കർത്താവ് एक क्रूशित हुआ यीशु मसीह, എങ്ങനെ ലോകത്തെ ഹല്ലേലൂയ മാറ്റിമറിച്ചു, जैसा उसने दुनिया को बदल दिया, അങ്ങനെ തന്നെ वैसा ही ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ദൈവവേദലിനെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. क्रूशित किया हुआ परमेश्वर के संतान को परमेश्वर So वैसा get इस्तेमाल crucified. करेगा। इसलिए क्रूशित हो जाओ। Crucifixion is not a one time experience. क्रूशित होना वो एक बार का एक्सपीरियंस नहीं है। വചനം പറയുന്നു, वचन कहता है ദിനം പ്രതി दिन प्रतिदिन, ദിനം പ്രതി दिन प्रतिदिन നാം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. हमें मरते रहना അതൊരു है। എവരിഡേ Amen. പ്രോസസ്സാണ്. वो हर दिन का एक प्रोसेस എല്ലാ है। ദിവസവും ക്രൂശിക്കപ്പെടും. हर दिन हमें क्रूशित होना है। എല്ലാ ദിവസവും हर दिन क्रूशित നിങ്ങളെ होना है। കർത്താവ് ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. परमेश्वर आपको ट्रेन कर रहा है। ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊന്ന് തയ്യാറാണോ? परमेश्वर के बच्चों, क्या आप तैयार है? നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതമായി മാറണം. क्या आप परमेश्वर के लिए अद्भुत बनना चाहते हो? ഒരു മിറക്കിളായി മാറണം. एक मिराकल बनना चाहते हो? എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വപ്നത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് പോലെ, पिछले दिनों में सपना में मैंने परमेश्वर जैसा मुझसे कहा। ഹല്ലേലൂയ, എനിക്കറിയില്ല കർണാടകയിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വനിതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന്. मैं नहीं जानता कर्नाटका में सच में ऐसा कोई പക്ഷെ स्त्रियां थी या പരിശുദ്ധാത്മാവ് नहीं। എന്നോട്, there is a series of hallelujah ladies in that state. परमेश्वर ने ऐसा कहा कि उस स्टेट में एक सीरीज है, ऐसा एक ഞാൻ पवित्र ഇന്ന് जीवन രാവിലെ बिताने എഴുന്നേറ്റ് वाला ചിന്തിച്ച बहनों का। കാര്യം, I want to do some inquiry, some research about that. तो मैंने आज सुबह सोचा कि There मैं may उसके be. बारे में जानना चाहता हूँ। हो सकता है, ഉണ്ടായിരിക്കാം. हो सकता ആ है। ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഭക്തിയോട് ജീവിച്ച സാധാരണ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുള്ള amen. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കാം. സ്വർഗം Amen. കാണുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം. उस देश में परमेश्वर के लिए पवित्रताई जीवन बिताकर रहने वाले, स्वर्ग देखने वाला, इस संसार में छिपकर जीने वाला कोई स्त्रियां हो सकती है। നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയാകണമോ? आप क्या उनके समान एक स्त्री बनना എന്നെ चाहते ഒന്ന് हो? നോക്കിക്കുക എല്ലാവരും. मुझे देखिए सब लोग, പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാരെ, खास तौर से बहन लोग, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു അവസരം തരിക. परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा ഒരു है, അസാധാരണ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിനുള്ള ഒരു അവസരം. एक असाधारण मसीही जीवन बिताने का ഒരു अवसर, പ്രാർത്ഥനാ വീരയാകുന്ന ഒരു മാതാവായി തീരാനുള്ള एक അവസരം. प्रार्थना योद्धा बनने की, माता बनने നമ്മുടെ का കൊച്ചു मौका। കൊച്ചു 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 നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിലത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒക്കെ ഒന്ന് വിട്ടുകള. Amen. हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें जो Sometime हम पकड़ कर रखे we may हैं, be जो परमेश्वर नहीं चाहता हो, उन्हें छोड़ दे। അല്ലേ, നമ്മൾ തന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ചിലതൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടുകള. कुछ चीजों को जो हमने पकड़ कर रखा है वो सब छोड़ दे। ഒന്ന് പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ पूरी तौर से अगर हम समर्पण ഒരു करेंगे വലിയ ദൈവിക അത്ഭുതമായി ദൈവം നിങ്ങളെ तो മാറ്റും. एक बहुत बड़ा परमेश्वर का अद्भुत बनाएगा। ചെറുപ്പക്കാരെ, नौजवानों, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, जो मुझे आपसे कहने के लिए है, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉള്ളവരായി തീരുക. आप सब अधिक इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति बने। 2 ദിവസം മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു. 2 दिन पहले गुरुवार सुबह को पवित्र आत्मा ने രാവിലെ मुझसे എഴുന്നേറ്റ് कहा, വന്നപ്പോൾ जब मैं सुबह उठ कर आया, ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉള്ളവരായി തീരുക. इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति बनो। Young people, be a person with नौजवानों, integrity. आप एक इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति बने। ഭക്തി വേണം,
വിശ്വാസം വേണം, भक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए, പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കും. लेकिन जीवन में एक बहुत बड़ा इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति बने. ദൈവ അസാധാരണ പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും. परमेश्वर असाधारण कामों के लिए आपको इस्तेमाल എന്നെ करेगा. കേൾക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ, मुझे सुनने वाले भाइयों, നിങ്ങളെ വിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവം വിളിച്ചവരാണ്. आमेन. आप आपके पवित्र हाथों को रखकर आशीष देने के लिए That's what बुलाया है. Bible says. वही वचन कहता है. അവൻ തന്റെ പുരുഷന്മാർ വിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി അനുഗ്രഹിപ്പീൻ. वह अपने अपने पवित्र हाथों को उठाकर दूसरे को आशीष करो. നിങ്ങളെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആകാൻ വേണ്ടി ദൈവം വിളിച്ചതാ. आपको आशीषित होने के लिए बुलाए गए നിങ്ങളെ हैं. കരം ഉയർത്തി ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാൽ आपका हाथ उठाकर अगर हम आशीष करें, നിങ്ങളുടെ കരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അനുഗ്രഹം റിലീസ് ആകത്തക്ക आपके हाथों से एक ब्लेसिंग रिलीज होने जैसा ഒരു അനുഗ്രഹമാകണ്ടേ? एक अनुग्रह बनना है ना. ഈ ലോകത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമാകണ്ടേ? इस दुनिया के लिए एक आशीषित बनना है. കുറെ കാലം ജീവിക്കാൻ ദൈവം അവസരം നൽകി. इस दुनिया में इतने साल जीने के लिए എന്തേ परमेश्वर ने നമുക്കൊരു मौका दिया. അനുഗ്രഹമാകണ്ടേ? तो क्या हमें आशीष नहीं बनना दूसरों ഒരു के लिए? അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ശ്രമിക്കൂ. एक आशीषित होने की कोशिश करें. താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, താങ്ക് യു ജീസസ്. ഞാൻ അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. आज मैं अभिषेक के बारे में बोल रहा हूँ. അഭിഷേകം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചോർന്നു പോകും. अभिषेक कभी कभी हमसे लीक हो जाती है. ചോരാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ बिना लीक हुए अगर हम संभाल कर रखें, വലിയ ശക്തിയോട് ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണമായി തീരും. बड़ी सामर्थ्य तौर से परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेगा. യഹസ്കേലിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, एहज़केल की किताब की सबसे बड़ी खासियत, ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ആരംഭ അധ്യായങ്ങളിൽ उस किताब के शुरुआत की अध्यायों में മഹത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആലയത്തെയാണ് കാണുന്നത്. महिमा नष्ट हुआ एक आलय को दिखा रहा है. ഗ്ലോറി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാലയം. ग्लोरी नष्ट होने वाला एक आलय. എന്നാൽ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന അധ്യായങ്ങൾ, लेकिन उस पुस्तक के आखिरी आयतों में, ചാപ്റ്റേഴ്സ്, अध्यायों में, ഒരു 8 അധ്യായം लास्ट आखिरी 8 अध्याय മഹത്വത്തിന്റെ റീസ്റ്റോറേഷനാ പറയുന്നത്. महिमा की रिस्टोरेशन को बताया गया है. പണ്ടെങ്ങുമില്ലാത്തതുപോലെ മഹത്വം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ. पहले कहीं नहीं था, एक ऐसी महिमा वापस भर रही है. एक ऐसी अवस्था, മഹത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, महिमा नष्ट हो रही है. പ്രവാചകൻ അത് കാണുന്നു. भविष्यवक्ता वो देख रहा है. മഹത്വം തിരിച്ചു വരുന്നു. महिमा रिस्टोर हो रहा है. സകല ഭൂമിയും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറയുന്നു. सारी दुनिया महिमा से भर रही है. എത്ര നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ്. कितना अच्छा एक दृश्य है वो. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് യഹോവ ക്ഷമ. इसीलिए भविष्यवक्ता कहता है कि यहोवा क्षमा, നഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്ലോറി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. जो नष्ट हो महिमा वापस आया. ഹല്ലേലൂയ. ഈ യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് यहूदियों के विश्वास के अनुसार ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി, परमेश्वर की महिमा, ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി परमेश्वर की महिमा ജെറുസലേം ടെമ്പിളിന്റെ മണ്ടയ്ക്കുണ്ട്. जेरूशलेम टेम्पल के ऊपर है. ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി परमेश्वर की महिमा അവരുടെ ജെറുസലേം സിറ്റിയുടെ മേലുണ്ട്. जेरूशलेम सिटी के ऊपर है. ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി परमेश्वर की महिमा അവരുടെ അനോയിന്റഡ് കിങ് രാജാവിന്റെ മേലിലുണ്ട്. उनके अब जो अनॉइंटेड राजा है, अभिषिक्त राजा ഇതാണ് के ऊपर है. യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം. ये है यहूदियों का विश्वास. ദാവീദിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക. दावीद के ऊपर परमेश्वर की महिमा भरी हुई है, കാരണം അവന്റെ തലമേൽ ഒരു അഭിഷേക തൈലം വീണിട്ടുണ്ട്. क्योंकि उसके सर पर अभिषेक का एक तेल उंडेला അവന്റെ गया വ്യത്യാസം है. എന്താ? उसकी खासियत क्या है? അവന്റെ മേൽ അഭിഷേകമുണ്ട്. वो एक उसके ऊपर एक अभिषेक है. അവൻ എവിടെയാണെങ്കിലും, वो जिधर कहीं पे भी അവൻ है, കാട്ടിലാണെങ്കിലും, वो जंगल में भी क्यों ना हो, वो ഗുഹയിലാണെങ്കിലും, गुफा में भी क्यों ना हो, എവിടെയാണെങ്കിലും कहीं पे भी क्यों ना हो, അവന്റെ തലയിലുള്ള അഭിഷേകം അവിടെയുണ്ട്. उसके सर पर एक अभिषेक है. അല്ല, സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, केवल सिंहासन पर बैठते समय ही नहीं, സിംഹാസനം കൈ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ सिंहासन उसके हाथ पर मिलने के पहले ഗ്ലോറി से വാസ് ही റെസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൺ ഹിം. ग्लोरी उसके ऊपर है. മഹത്വം महिमा. തലയിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാചകമുണ്ട്. क्या आप जानते हो शमूएल के अध्याय में एक आयत इस प्रकार से है. ഏലിയുടെ മരുമകൾ एली का जो बहू थी, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് मरने पर थी, ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജന്മം കൊടുത്തു. एक बच्ची को वो पैदा करती है. ആ കുഞ്ഞിനിട്ടുന്ന പേരാണ് ഇഖാബോദ്. उस बच्चे को दिया हुआ नाम है इकाबोद. കാബോദ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം, इकाबोद नाम शब्द, കാബോദ് काबोद കാബോദ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം काबोद नाम का मतलब का अर्थ है മഹത്വം എന്നാണ്. महिमा, ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ്. परमेश्वर की महिमा. ഈ കാബോദ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം, ഈ കാബോദ്, इकाबोद का नाम का मतलब മഹത്വം മാറിപ്പോയി. महिमा हट गया. എന്താ കാരണം? क्या है रीजन?
നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം അറിയാലോ, आप इसका रीजन जानते हो। പെട്ടകം ഫിലിസ്തീർ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. पलिश्तियों ने संदूक उठा ले गया। ഒഫ്നിയും ഫിനഹാസും ओफीम और फिनेहास ഏലിയുടെ മക്കൾ एली के बच्चे അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടു. उस दिन मारे गए। ആ വാർത്ത उस खबर ഏലിയുടെ അടുക്കൽ एली के पास पहुंचा। ഏലി അറിഞ്ഞു പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെട്ടു. एली जान गया कि संदूक पकड़ाया गया, മക്കൾ മരിച്ചതിലും बच्चे मर जाएंगे। ഏലിക്ക് ദുഃഖം, एली को दुख हुआ, പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെട്ടതാ. संदूक पकड़ाया गया वो दुख था। ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തമാകുന്ന പെട്ടകം കൊണ്ടുപോയെന്ന് परमेश्वर की जो महिमा संदूक थी वो उठा ले गया। ഏലി പുറകിലേക്ക് വീണു, കസേര ഉൾപ്പെടെ വീണു, एली पीछे गिर गया, कुर्सी के साथ गिर गया, തലയിടിച്ചു, उसका सर കഴുത്തൊടിഞ്ഞുപോയി, लगा, മരിച്ചുപോയി. गर्दन टूटकर वो मर गया। അപ്പുറത്ത് बगल में പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാകുന്ന മരുമകൾ, पूर्ण അവൾ गर्भवती ഈ की വാർത്ത बहू, കേട്ടു. उसने ये खबर सुना, അവൾ വേദനയോട് പ്രസവിച്ചു. वो दर्द के साथ बच्चा को पैदा അവൾ की, കുഞ്ഞിന് പേരിട്ടു उसने बच्चे को नाम रखा മഹത്വം. महिमा। ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പോയി. इस्राएल से चला गया, മഹത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന്. महिमा नष्ट हो गया, അവളും മരിച്ചു. वो भी मर गई। നിങ്ങൾ നോക്കിക്ക്, ഒരു വീട്ടിൽ 4 മരണം ഒന്നിച്ച് സംഭവിക്കുക. आप देखिए एक घर पे 4 मृत्यु एक साथ हो रही है। സാധാരണ ഒരു കുടുംബമല്ല കേട്ടോ. वो एक साधारण परिवार नहीं है, പെട്ടകം ചുമക്കാൻ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കുടുംബമാ. संदूक उठाने के लिए चुना हुआ एक परिवार था, യാഗപീഠത്തിൽ കയറാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത കുടുംബമാ. परमेश्वर की बलिपीठ में चढ़ने के लिए चुना गया परिवार था, ബലി വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച കുടുംബമാ. बलि वस्तुओं से जो भोजन कर सकते थे वैसा अनुमति मिला हुआ एक परिवार था। ഏഫോദ് ധരിച്ച് ജനത്തിനായി ഇടിവിൽ നിൽക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കുടുംബമാ. एफोद वस्त्र को पहनकर परमेश्वर के लोगों के लिए बिचवाई करने का मौका मिला एक परिवार था। നെടുനായകത്വം വഹിക്കേണ്ട കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് വലിയ ദുരന്തം കടന്നു വരികയാ. आत्मिक सेवकाई जिनको करना था उस परिवार के अंदर देखो बहुत बड़ा दुर्घटना अभी हुई है, മഹത്വം പോയി. क्योंकि महिमा वहां से चली गई। ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം, एक बात हमें ये समझना है, ആത്മിക ശുശ്രൂഷകൾ आत्मिक सेवकाई വലിയ പദവിയാണ്, एक बहुत बड़ी വലിയ एक पदवी है, അനുഗ്രഹമാണ്. एक पोजीशन है, बहुत വലിയ आशीष है, അനുഗ്രഹമാണ്. आशीष है, പക്ഷേ लेकिन അത് നിൽക്കേണ്ട ആ വിശുദ്ധിയിൽ, ആ കൃപയിൽ നമ്മൾ മറഞ്ഞു നിന്നോണം. लेकिन उस पवित्रता के अंदर हमें छिपकर खड़े होना है। വിശുദ്ധി ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. बिना पवित्रता का हम कुछ नहीं कर सकते। മഹത്വം പോകാൻ കാരണമെന്താ? महिमा क्यों चली गई? ഏലിയും കുടുംബവും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ വഴി അങ്ങോട്ട് വിട്ടുമാറിയത് കൊണ്ട്. मैंने एली और उसका परिवार परमेश्वर के वचन से वो हट गए, इसलिए दुर्घटना आई। വളരെ കഷ്ടകരമായ അവസ്ഥ. बहुत कष्टजनक अवस्था। ദേശത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വം പോയെന്ന്, देश में से महिमा चली गई, ചർച്ചിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് മഹത്വം പോയെന്ന്, कलीसिया के ऊपर से महिमा चली गई, അഭിഷക്തന്മാരുടെ മേലിൽ നിന്ന് മഹത്വം പോയെന്ന് अभिषिक्त लोगों के ऊपर से महिमा चली गई। എസെക്കിയേൽ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ്. एजेकिएल देख रहा है वो दृश्य में, എസെക്കിയേൽ കാണുന്നു एजेकिएल देख रहा है ആലയത്തിനകത്തുനിന്ന് മഹത്വം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന കാഴ്ച കാണുന്നു. आले के अंदर से महिमा को जाते हुए वो देख रहा അത് है, ഒറ്റയടിക്കല്ല സംഭവിച്ചത്. वो एक साथ नहीं हो रहा है। മഹത്വം ആലയത്തെ വിട്ടുപോയത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട്. महिमा आले को स्टेप बाय स्टेप छोड़कर गई है। വചനം പറയുന്നത്, वचन कहता എസെക്കിയേലിന്റെ है, പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ एजेकिएल की किताब जब हम पढ़ते हैं, ആദ്യം കെരൂബുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് മഹത്വം എഴുന്നേറ്റ് पहले केरूबों के बीच में से महिमा उठकर ആ വാതിലിൽ ഉമ്മരപ്പടിയിൽ വന്നിരുന്നു. उस द्वार तक आता है। ആദ്യം അവിടെ വരെയാ വന്ന്. पहले वहां तक आता പിന്നെ है, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ फिर थोड़ी देर के बाद അവിടെ നിന്ന് ആലയത്തിന്റെ ഗേറ്റിൽ പോയിരുന്നു. वहां से सीधा आलय का गेट पर चले പിന്നെ गए, അവിടുന്ന് വെളിയിൽ പോയി. फिर वहां से बाहर चले പിന്നെ गए, ലാസ്റ്റിൽ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ പോയി. फिर लास्ट में पर्वत के ऊपर പിന്നെ चले गए, പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് फिर പോയി. पर्वत से भी ऊपर चले गए। എന്താ അർത്ഥം അറിയാമോ? क्या है अर्थ? ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ശുശ്രൂഷ, एक भी व्यक्ति का सेवकाई, കൃപാവരങ്ങൾ, कृपा वरदान, അഭിഷേകം अभिषेक നഷ്ടപ്പെടുന്നത് नष्ट जो ഒരു होता है ദിവസം वो കൊണ്ടല്ല. एक दिन से नहीं है। ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ये आप याद रखें, പടിപടിയായിട്ടാ स्टेप बाय स्टेप नष्ट होता है। ജീവിതത്തിൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ടായി, जीवन में से वो അഭിഷേകം കുറഞ്ഞു, लीकेज हो गया, अभिषेक कम हो गया, തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല, वो समझा नहीं, ഒരു പാപമൊക്കെ പറ്റി. एक छोटा पाप പിറ്റേ किया, ദിവസം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നിന്നപ്പോൾ വെളിപ്പാട് കണ്ടു. अगले दिन सेवकाई में खड़ा तो उसने दर्शन देखा, പിറ്റേ ദിവസം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നിന്നപ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു. अगले दिन सेवकाई में खड़ा तो भी दुष्ट आत्माएं അപ്പോൾ बाहर आई, ഓർത്തു, ഇത് കൊള്ളാമല്ല പരിപാടി. तो उसको लगा कि ये बात सही ഇന്നലെ है, പാപം ചെയ്തിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, कल मैंने पाप किया फिर भी आज चल അതുകൊണ്ട് रहा है, പാപം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നു. तो पाप करने से भी बात कोई बात नहीं है അങ്ങനെ ऐसा
चिंता मन में आई, പടിയായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ നിന്ന് അകന്നു. वैसा स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर की उपस्थिति से हटते गया. മക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പിന്മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല. परमेश्वर के बच्चों, हमारे जीवन में भी जो നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് बैकस्लाइड होता है वो एक दिन में नहीं है. പിന്മാറ്റം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. बैकस्लाइडिंग वो एक दिन का प्रोसेस നമ്മൾ नहीं ഇന്ന് है. കണ്ടിട്ടില്ലേ, അനേക ദൈവമക്കൾ പിന്മാറിപ്പോയിട്ട് കർത്താവിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. हम देखे हैं ना, बहुत लोग परमेश्वर के सानिध्य से दूर होकर परमेश्वर के खिलाफ बात करने लगते അനേക हैं. പഴയ പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ മക്കളൊക്കെ ഇന്ന് നിരീശ്വരവാദികളായത് കണ്ടിട്ടില്ല. बहुत सारे पुराने पेंतकोस्त के बच्चे लोग अभी नास्तिक बन गए हैं. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല നമുക്കത് പറ്റത്തില്ലെന്ന്. आप कभी मत सोचो कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं होगा. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ആസാദിൽ ഒരു മോൻ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കുക. पिछले दिन आजादी में एक बेटा ने एक मैसेज डाला है. പാസ്റ്റർ, ഞാൻ ആസാദിയുടെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകനായിരുന്നു. पास्टर में आजादी का एक ഞാനൊരു പാസ്റ്റർ മോനാ. हमेशा देखने वाला एक व्यक्ति हूँ. मैं एक पास्टर का बेटा हूँ, പക്ഷെ ഞാനൊരു 6 മാസമായിട്ട് നിരീശ്വരവാദിയാണ്. लेकिन मैं 6 मंथ से नास्तिक बन गया हूँ. ആസാദിയുടെ സാക്ഷികളൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചോണ്ടിരുന്ന കുട്ടി ഇപ്പൊ നിരീശ്വരവാദിയാ. आजादी का टेस्टमनी सब देखकर जो लड़का खुश हो रहा था, आज वो नास्तिक बन गया. ദൈവമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? क्यों? परमेश्वर नहीं है इसलिए? ദൈവമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. परमेश्वर नहीं है करके അവന് नहीं, പോലും മനസ്സിലായില്ല वो भी नहीं അവൻ जाना പിന്മാറിപ്പോകുന്നത്. कि वो पीछे हट रहा है. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട്, स्टेप बाय स्टेप, പടിപടിയായിട്ട്. स्टेप बाय स्टेप. ആദ്യം ആത്മീക വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു, पहले आत्मिक चीजों में इंटरेस्ट कम हो जाती പ്രാർത്ഥന है, കുറഞ്ഞു, प्रार्थना कम हो जाती है, കൂട്ടായ്മകൾ വല്ലപ്പോഴും മുടക്കാൻ തുടങ്ങി. दो फेलोशिप्स कम करने लगे. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. तो हमें लगा हाँ मैं जा പക്ഷെ रहा हूँ ना, കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ लेकिन बहुत दिन के बाद നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ അകത്തെ ഹല്ലേലൂയ ആത്മീക ശൈത്യം കയറി, ദൈവകൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു, നമ്മളറിയാതെ പിശാചിന്റെ പിടിയിലേക്ക് അകപ്പെട്ടു. हमारे अनजाने में ही हमारी आत्मिक अवस्था कमजोर हो गई. हम थकने लगे, कमजोर होने लगे और शैतान हमारे अंदर घुस गया. നമ്മുടെ ആരുടെയും അഭിഷേകം ചോർന്നു പോകരുത്. हम में से किसी व्यक्ति का भी अभिषेक में घटने ना पाए, അഭിഷേകം ചോർന്നു പോകരുത്. अभिषेक लीक ना होने दे. വേഗത്തിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യണം. जल्दी से उसे सुधार लाना നിങ്ങൾക്ക് है. തോന്നുകയാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്പം ആത്മീകമായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചെന്ന്, अगर हमें लगता है कि हमारे जीवन की आत्मिक अवस्था थोड़ी ठंडी ആ पड़ गई ഭാഗം है, ക്രമീകരിക്കണം. तो तुरंत ही हमें प्रतिक्रिया करना നാളത്തേക്ക് है. വെക്കരുത്. कल के लिए नहीं रखना है. പിശാചിന് അവസരം കൊടുക്കരുത്. शैतान को मौका नहीं देना പിശാച് है. സന്തോഷിക്കാൻ ഇട കൊടുക്കരുത്. शैतान खुश होने का मौका मत दो. എന്ത് ചെയ്യണം? क्या करना है? വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ जल्दी से, വേഗത്തിൽ जल्दी से ही ക്രമീകരിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം. जिस जिस भाग में सुधार लाना है उस एरिया को വചനം सुधारना है. പറഞ്ഞത് സന്ധ്യയാകുവോളം നിന്റെ എന്ത് ചെയ്യരുത്? കോപം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. वचन कहता है സന്ധ്യയാകുവോളം. कि शाम होने तक अपना गुस्सा को രാവിലെ मत കോപിച്ച് रखो. സന്ധ്യയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് സോൾവ് ചെയ്യണം. अगर दिन में गुस्सा किया तो शाम होने से पहले उसे नालतेक सॉल्व कर वक्करुത്. देना है. नालतेक कल के लिए वक्करुത്. नहीं रखना है. എവിടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ कहीं न कहीं जीवन में गिरावट की अवस्था आई है तो तुरंत ही उस एरिया को सुधारना है. പുസ്തകത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? हम एसेकिएल की किताब में क्या पढ़ रहे हैं? സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മഹത്വം ഇറങ്ങിപ്പോകും. स्टेप बाय स्टेप महिमा आले को छोड़ के जा रही है. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് स्टेप बाय മഹത്വം स्टेप ഇറങ്ങിപ്പോകും. महिमा जा रही है. ഖനാരാം തന്നെ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ എസെക്കിയേൽ കാണുന്നു लेकिन एसेकिएल देखता है പോയ മഹത്വം जो महिमा गई थी, തിരിച്ചു കയറി വരും. आमीन, वापस आ रही है. आमीन, തിരിച്ചു കയറി വരും. वापस आ रहा है. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു, आज के इस वक्त पवित्र आत्मा कह रही है, നാം മടങ്ങി വന്നാൽ, अगर हम लौट आए तो, നമ്മെ തന്നെ आमीन, സമർപ്പിച്ചാൽ, अगर हम अपने आप को समर्पण करें तो പണ്ടുള്ളതിലധികമായിട്ട് കർത്താവ് കൃപകൾ പകർന്ന് पहले हमें जो था उसे अधिक कृपा वरदाने हम पर उंडेल നമ്മെ कर ഉപയോഗിപ്പാൻ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ്. मैं तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए विश्वास योग्य हूँ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർ സമർപ്പണത്തോടുകൂടെ പറയും? आज के दिन हम कितने लोग समर्पित होकर कहेंगे? മക്കളെ, ചർച്ചിന്റെ പ്രിവിലേജ് ഭയങ്കരമാണ്. परमेश्वर के बच्चों, कलीसिया का जो प्रिविलेज है, जो अवसर है, वो बहुत ही प्रमुख है. ചർച്ച ഒരു വലിയ നിറവോട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ कलीसिया अगर एक बहुत बड़ी भरपूरी के साथ खड़ी रहे, ചർച്ചിനെ പിടിച്ചൊതുക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയില്ല. कलीसिया को दबाकर रखना कोई ताकत से संभव नहीं है. ചർച്ച് ഒരു നിറവോട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, कलीसिया अगर एक भरपूरी के साथ खड़ी रहे, ചർച്ചിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയത്തില്ല. कलीसिया को पकड़कर रखना कोई ताकत से नामुमकिन പക്ഷേ है. ലീക്കേജ് സംഭവിച്ചാൽ, लेकिन अगर लीकेज होने लगा, ഒഴിഞ്ഞാൽ, अगर वो खाली हुआ, ഈസി ആയിട്ട് ശത്രുവിനെ നമ്മെ ഒതുക്കാൻ तो പറ്റും. आसान तौर से शैतान हमें दबा सकता है. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? क्या आप सुन रहे हो? വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ നിറവുണ്ടാകണം. व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक आत्मा की भरपूरी होना है. എംപ്റ്റി വെസലാകരുത്. आप कभी खाली बर्तन नहीं बने, ഫുൾ ആയിരിക്കണം. भरे हुआ अवस्था होना चाहिए.
പലപ്പോഴും നമ്മൾ എം ടി ആവുക. कई बार हम खाली हो जाते हैं. 21 ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരുന്ന് നമ്മൾ നിറഞ്ഞു. 21 दिन उपवास प्रार्थना बैठकर हमारे अंदर भरपूरी आई. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഴയതുപോലെ ആയി. एक हफ्ते के अंदर फिर वापस हम पुराने जैसे हो गए. വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ അല്ലേ വല്ലാത്തൊരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു. बातों में, कामों में, हमारे स्वभावों में हम एक बुरी दुनिया में जीते हैं. എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് ആ നിറവ് വേണം കർത്താവേ. क्या आप ये आज कह पाओगे कि परमेश्वर मुझे वो भरपूरी चाहिए? സഭയ്ക്കകത്തൊരു നിറവ്, कलीसिया के अंदर एक भरपूरी, അസാധാരണമാകുന്നൊരു നിറവ്. असाधारण एक भरपूरी. ഞാൻ സൺഡേയിൽ ആ വചനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക. मैं रविवार में उस वचन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ. ചർച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വചനം, कलीसिया के बारे में एक वचन, ചർച്ചിന്റെ അകത്ത് വേണ്ട ഒരു നിറവിനെ കുറിച്ചൊരു വചനം. कलीसिया के अंदर होने वाली एक भरपूरी का वचन. ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ परमेश्वर के बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे से I परमेश्वर always पास्टर give के सेवकाई emphasis से to the church. हमेशा कलीसिया को मैं ज्यादा महत्व देता हूँ. ഞാനൊരു വിസിറ്റിങ്ങിന് ഒരു ചർച്ചിൽ പോയാൽ പോലും मैं अगर एक विजिटिंग के लिए कलीसिया चला भी जाऊँ, പേഴ്സണൽ ദൂതുകൾ പറയുന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് आमेन, पर्सनल वाणी देने से ആ बढ़कर ചർച്ചിനോടുള്ള ദൂത് പറയാനാ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. कलीसिया के लिए जो वाणी है वो देना मुझे ज्यादा കാരണം पसंद है. എന്താണെന്നറിയാം? कारण ഈ क्या है? വ്യക്തിപരമായ ദൂത് കേട്ട് ആളുകൾ സൗഖ്യമാകും, വിടുതൽ പ്രാപിക്കും. व्यक्ति तौर से अगर हम वाणी देंगे वो चंगाई प्राप्त कर लेंगे, हो सकता है. പ്രവാചകന് നല്ല കൈയടി കിട്ടും. ഓ, ഇതൊരു भविष्यवक्ता നല്ല को പ്രവാചകൻ. एक बहुत बड़ी Correct ताली भी കാര്യം मिल പറഞ്ഞു. जाएगी कि हाँ सही बात പക്ഷെ कहा ഇവര് इसने. സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചുണ്ടാകുമ്പോൾ സഭ ഉണങ്ങിയിരിക്കും. लेकिन वो चंगा प्राप्त करके चला जाएगा, कलीसिया सभा को सूखा गुण रहेगा, होगा। सभा सभा को को गुण कुछ होगा। फायदा ही नहीं हुआ. പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചൊരു പാഠം, लेकिन जो मैंने सीखा സഭ है, സ്ട്രോങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ कलीसिया अगर मजबूत है, ഒരാടെയും ദൂത് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. किसी की वाणी सुनने की जरूरत नहीं है. സഭയ്ക്കകത്തുള്ള आमीन. ഓരോരുത്തരും വിടുവിക്കപ്പെടും. कलीसिया के एक एक व्यक्ति के अंदर छुटकारा प्रकट होगा. ഞാൻ എപ്പോഴും emphasize ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചാണ്. इसीलिए मैं हमेशा कलीसिया को एम्फसाइज करता നമ്മുടെ हूँ. ചർച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ്. हमारी कलीसिया मजबूत होनी നമ്മുടെ है. ചർച്ച് നിറവുള്ള ചർച്ച, हमारी कलीसिया एक भरपूरी എം ടി ആയിട്ട് നിൽക്കും. चर्च होना चाहिए, खाली कलीसिया नहीं होना चाहिए. നിറവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പകരാൻ പറ്റൂ. अगर आत्मा की भरपूरी है तो ही हम एक दूसरे को दे सकते हैं. നിറവില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പകരാൻ പറ്റും? अगर जिसमें भरपूरी नहीं है उसे कैसा उंडेल ഈ सकते हैं? ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു അസാധാരണ നിറവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ क्या കഴിയും? इन दिनों में हम एक असाधारण भरपूरी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? അസാധാരണ നിറവിന് വേണ്ടി एक असाधारण भरपूरी. സഭയ്ക്കകത്ത് നിറയേണ്ടത് ആരാണ്? कलीसिया के अंदर किसको भरना है? എഫേസ്യർ 1-ാം അധ്യായം പറയുന്നു, ക്രൈസ്റ്റ്, ആമേൻ. ക്രിസ്തു നിറയണം Amen. സഭയ്ക്കകത്ത്. कलीसिया के अंदर मसीह भरना है. ആര് നിറയണം? कौन भरना है? ക്രിസ്തു, मसीह. യേശു ക്രിസ്തു സഭയ്ക്കകത്ത് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ कलीसिया के अंदर अगर यीशु मसीह भरपूरी है, यीशु मसीह का भरपूरी है, ദേശത്ത് യേശു നടക്കുന്നത് പോലെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ നിൽക്കാൻ പോകും. तो हम इस देश में जैसा यीशु खड़ा रहेगा हम वैसे खड़े होने जा रहे हैं. പിന്നെ Amen. പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. फिर हमें डरने की कोई बात नहीं है. ഒരു ചാലഞ്ചസിനെ പേടിക്കണ്ട. फिर कोई चुनौतियों को डरने की जरूरत नहीं है. കാരണം എന്താ? कारण क्या है? ക്രിസ്തുവിന്റെ നിറവകത്ത് കയറിയിരിക്കുക. क्योंकि मसीह की भरपूरी अंदर भर चुकी है. आमीन. ദൈവമക്കളെ, ദൈവം അറിയാതെ നമ്മുടെ ഒരു മുടി പോലും आमीन. കൊഴിയത്തില്ലെന്ന്. परमेश्वर के जानकारी के बिना हमारा एक बाल भी नीचे गिरता नहीं है. തല കുത്തി മറിയുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ कितनी बड़ी भी मुसीबतें और चुनौतियों के सामने കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ परमेश्वर अगर आपके साथ है तो ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കത്തില്ല. कुछ नहीं होने वाला है. आमीन. പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യം, पौलुस के जीवन में जो मैंने देखा है, പ്രവൃത്തി 18-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസിനോട് ദൈവം പറയുക, प्रेरितों की किताब 18 अध्याय में पौलुस से परमेश्वर कहता है, ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ജനമുണ്ട്, आमीन, इस शहर पर मुझे बहुत सारे लोग हैं. അതുകൊണ്ട് നിനക്കാരും ഒരു ദോഷവും ചെയ്യത്തില്ല. आमीन. इसलिए कोई तुझे दोष नहीं करेगा. അപ്പൊ ഞാൻ आमीन. പഠിച്ച പാഠം, तो मैंने सीखा हुआ एक लेसन, ദൈവം ആമേൻ. തൊടാൻ സമ്മതിക്കാതെ जब तक परमेश्वर हमें छूने की अनुमति न दे ആരും ആരെയും തൊടത്തില്ല. तब तक कोई किसी को छू नहीं അപ്പൊ सकता. ഞാൻ പഠിച്ചൊരു പാഠം, तो मैंने सीखा हुआ एक लेसन, കർത്താവിന്റെ ആ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹിതം സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് परमेश्वर की इच्छा को हम सेंस कर वो ഒരു समझ ലൈഫ് कर ഓഫ് പയറ്റി, അല്ലെ, ഒരു ഭയങ്കര വിശുദ്ധിയുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ एक സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം बहुत ही पवित्र या भक्ति जीवन बिताने वाला व्यक्ति, കർത്താവ് പറയുന്നതല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. परमेश्वर जो नहीं बोलेगा ऐसा कुछ वो करेगा ही नहीं. എന്തൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കും तो അവനെന്നറിയാം. उसके चारों ओर कितना बड़ा सुरक्षा रहेगा आप जानते हो. സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ अगर कुछ हो भी गया അത് तो ദൈവത്തിന്റെ आमीन, പെർഫെക്റ്റ് വില്ലിലെ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. आमीन, वो परमेश्वर की परफेक्ट योजना के अनुसार ही होगा.
പൗലോസിനോട് കർത്താവ് പറയുന്നത്, पौलुस से परमेश्वर क्या कहता है? യാത്രയിൽ പറയുന്നത്, जब वो रोम की ओर जा रहा तो നിനക്കൊരു कहा അപകടവും സംഭവിക്കത്തില്ല. तुझे कोई दुर्घटना नहीं നീ होगी। ജെറുസലേമിൽ സാക്ഷിയായി ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. നിന്നതുപോലെ तू जिस प्रकार से जेरूशलेम में मेरा गवाह നീ बना, റോമിൽ സീസറുടെ മുമ്പിലും കൈസറുടെ മുമ്പിലും आमेन, നിൽക്കും. तू रोम में भी सीजर और कैसर के सामने भी खड़ा रहेगा। ജെറുസലേമിൽ നീ എങ്ങനെ നിന്നത്? तू जेरूशलेम में कैसे खड़ा था? സുഖമുള്ള പരിപാടിയല്ലായിരുന്നു. वो आसान बात नहीं थी, ഇഷ്ടംപോലെ അടിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. बहुत मार खाया उसने। പിന്നെ മിലിറ്ററി വന്ന് രക്ഷിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോവുകയാണ്. मिलिट्री वाले ने आकर उसे बचाकर लेकर गए थे, witness आई. लेकिन गवाह बना। आमेन। അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അടി കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും വിറ്റ്നസ് ആകുന്നത്. कभी मार खा के हमें गवाह बनना पड़ेगा, പെർഫെക്റ്റ് ഇല്ല. वो भी परफेक्ट विल है। So if you're Amen. leading a life of piety, अगर आप एक भक्ति का जीवन बिताते हो, നിങ്ങൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് കേട്ട് സെൻസ് ചെയ്താ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ अगर आप परमेश्वर का सुनकर उसको समझकर उसको നിങ്ങളുടെ सेंस कर ജീവിതത്തിൽ कर വരുന്ന जीते हो, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും आपके जीवन में घटने वाली हर एक बातें കർത്താവിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാൻ आमेन, ആയിരിക്കും. परमेश्वर की सिद्ध योजना रहेगी। എത്ര പേർ ഈ വചനം കേട്ട് कितने സ്വീകരിക്കാൻ लोग इस वचन को स्वीकार करना चाहते ഒരു हो? നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ കഴിയുമോ? क्या हम एक पल अपने स्थान पर खड़े हो जाए? stand in the presence of God. क्या हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए? We are going to pray together. हम साथ में प्रार्थना करने Let the जा power रहे हैं। of Holy Spirit move here. पवित्र आत्मा की भारी उपस्थिति Let यहाँ the बह healing रही touch है। of Jesus move here. परमेश्वर का चंगाई का हाथ यहाँ Love पर you, चल रही है। Jesus. Hallelujah. कारवाश। യേശുവേ നീ തൊട്ടാട്ട് നിന്റെ ജനത്തെ. परमेश्वर अपनी प्रजा को तो യേശുവേ छू ले। നിന്റെ ജനത്തെ നീ തൊട്ടാട്ടെ. परमेश्वर तो अपने प्रजा को छू കർത്താവേ ले। നിന്റെ ജനത്തെ നീ തൊട്ടാട്ടെ. परमेश्वर तो अपने लोगों को छू ले। ഇവിടെ വന്ന ഒരു ദൈവമക്കളും വെറും കൈയായി പോകരുത്. यहाँ पर आया हुआ एक भी व्यक्ति खाली हाथ ഈ न जाने ആലയത്തെ पाए। പരിസരത്തെ വേർതിരിച്ച് इस പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. आलय और परिसर को हम अलग करके प्रार्थना करते हैं। പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി ഇവിടെ വെളിപ്പെടട്ടെ. परमेश्वर की बहुत बड़ा काम यहाँ पर प्रकट होने दे। Lord, as the church, we take authority over this area. परमेश्वर हम कलीसिया के तौर से इस जगह पर अधिकार लेते हैं। And we Yes, bless the amen. people who are living around us, और Lord. हमारे चारों ओर रहने वालों को हम यीशु के नाम इस से उन्हें वक्त से आशीषित लेकर करते हैं। इस समय मुതൽ पवित्र आत्मा का असाधारण सामर्थ्य हर व्यक्ति अनुभव करने परमेश्वर दीजिए. ദൈവത്തിന്റെ അസാധാരണമായ ശക്തി ദൈവമക്കളും എല്ലാവരും इसी അനുഭവിക്കട്ടെ। वक्त ഈ സമയം തന്നെ एक भरपूरी के लिए, ഒരു നിറവിന് വേണ്ടിയിട്ട്, एक नयापन के लिए, ഒരു പുതുക്കത്തിന് एक വേണ്ടിയിട്ട്, नवजागृति के ഒരു लिए, പുതിയ ഉണർവിന് हर दिलों के വേണ്ടിയിട്ട് अंदर एक बहुत बड़ा आशा, एक इच्छा होने Amen. दीजिए. എല്ലാ ഹൃദയ ദാഹം ഉണ്ടാകട്ടെ वो കർത്താവേ। इसे अपने किया बोल के धन्यवाद. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചനായി നന്ദി। रुकावटों को हटा के प्रार्थना करते എല്ലാ हैं. തടസ്സങ്ങളെയും മാറ്റി आपका बच्चों को बहुत പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു। बड़ा भरपूरी के साथ में वापस लौटने दीजिए. വലിയ നിറവോടെ അവർ മടങ്ങി वो പോകട്ടെ इसे अपने കർത്താവേ। किया बोल के धन्यवाद, അങ്ങനെ धन्यवाद, धन्यवाद. സംഭവിച്ചനായി നന്ദി 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 धन्यवाद यीशु, നന്ദി കർത്താവേ। धन्यवाद यीशु. നന്ദി കർത്താവേ। यीशु मसीह के पवित्र नाम है. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ आमेन, തന്നെ आमेन, Amen, आमेन. amen.